کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک باپ اور بیٹا رہتے تھے۔ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جو ان کا قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ گدھے کو عام طور پر کھیتوں میں استعمال کرتے یا بازار سے سامان لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا آج ہمیں بازار جانا ہوگا، کچھ ضروری چیزیں لانی ہیں۔ بیٹے نے خوشی سے سر ہلایا اور دونوں نے سفر کا آغاز کیا۔ ان کا گدھا بھی ساتھ تھا جو سکون سے ان کے آگے آگے چل رہا تھا، جو کہ وہ دونوں صحت مند تھے اور گدھا ان کے لیے خاصا قیمتی تھا، اس لیے انہوں نے اس پر بیٹھنے کی بجائے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کچھ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے اور آتے جاتے مسافروں کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی باپ اور بیٹا گدھے کے ساتھ وہاں سے گزرے، گاؤں کے لوگ ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ارے دیکھو کیسے بے وقوف ہیں، ان کے پاس گدھا ہے پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ کسی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ لوگ شاید گدھے کو زیور سمجھ کر ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر باپ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا جو خود بھی حیران تھا۔ لوگوں کی ہنسی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ باپ نے سوچا کہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آخر گدھا ان کے پاس اسی لیے تو تھا کہ وہ سفر میں سہولت دے سکے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا شاید ہم غلط کر رہے ہیں، تم گدھے پر بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلوں گا۔ بیٹا پہلے تو چانکا، مگر باپ کے اصرار پر وہ گدھے پر سوار ہو گیا۔ تو باپ نے گدھے کی رسی پکڑی اور دونوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے ان کا سامنا کس قسم کی باتوں سے ہوگا۔ باپ اور بیٹا اپنی راہ پر چلتے جا رہے تھے۔ گدھا اب ہلکی چال میں آگے بڑھ رہا تھا اور بیٹا آرام سے اس پر بیٹھا تھا۔ راستے کے دونوں جانب سرسبز کھیت لہرا رہے تھے۔ باپ اپنی دھیمی رفتار سے گدھے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی ان گاؤں والوں کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کچھ عورتیں اور مرد کنویں کے پاس پانی بھر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے باپ اور بیٹے کو دیکھا تو آپس میں جام گوئیاں کرنے لگے۔ ذرا دیکھو کیسا بے شرم بیٹا ہے، ایک عورت نے غصے سے کہا۔ وہ تو آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے، اس کا غریب باپ پیدل دھوپ میں چل رہا ہے، کیا یہی اولاد کا فرض ہے؟ ایک بزرگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، بچے ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے۔ بیٹا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور باپ غلاموں کی طرح چل رہا ہے۔ یہ الفاظ باپ کے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگے۔ اس نے شرمندگی سے نیچے نظریں کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ واقعی کسی بڑی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں اور ان کی باتیں اس کے دل پر بوجھ بن رہی تھیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا شاید میں نے غلط فیصلہ کیا، لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں لگتا کہ تو گدھے پر بیٹھا رہے اور میں پیدل چلوں۔ اب میں گدھے پر بیٹھوں گا اور تو پیدل چلے گا۔ بیٹے نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر باپ کے چہرے پر موجود شرمندگی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ فوراً گدھے سے اتر آیا اور باپ کو سوار کر دیا۔ اب باپ گدھے پر بیٹھا تھا اور بیٹا خاموشی سے اس کے ساتھ پیدل چلنے لگا، مگر باپ اور بیٹے کو یہ اندازہ نہ تھا کہ اگلا گاؤں ان کے لیے ایک اور تانا لے کر منتظر تھا۔ باپ اب گدھے پر سوار تھا اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں زمین پر چل رہا تھا۔ سورج کی تپش بڑھتی جا رہی تھی اور بیٹے کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کے قدم تھوڑے سست ہونے لگے مگر وہ اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ چند دور چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے بازار کے قریب پہنچے۔ وہاں چند لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے تھے جبکہ چند راہگیر جاؤں میں آرام کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے باپ اور بیٹے کو دیکھا، چہروں پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثیر ابھرانے لگے۔ ایک بزرگ تاجر نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ کیسے ظالم باپ ہیں، خود آرام سے گدھے پر بیٹھے ہیں اور معصوم بچے کو پیدل چلا رہے ہیں۔ دوسرا شخص طنزیہ انداز میں بولا، بیچارہ بچہ، اس کی ہمت دیکھو، اتنی گرمی میں بھی سر جھکائے چل رہا ہے اور باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر یہی شفقت ہے دشمنی کیسی ہوگی؟ کچھ لوگ تو باپ پر انگلیاں اٹھانے لگے اور کہنے لگے، یہی انصاف ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچے پر رحم کرنا چاہیے، خود آرام کرنا اور بچے کو تکلیف دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سن کر باپ کے چہرے پر ندامت چھا گئی، دل میں ایک خلش محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ لوگ آخر کیوں ہر کام میں کوئی نہ کوئی
ऐब निकालते हैं, मगर उसका दिल इन बातों की गूंज से आजाद ना हो सका। बाप ने गहरी सांस ली और बेटे को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा शायद मैंने फिर गलत फैसला किया। लोग कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, हालांकि मैं तो सिर्फ लोगों की बातों से बचने की कोशिश कर रहा था। हमें कुछ और करना होगा। बेटे ने बाप की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा जान आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ। बाप ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया, अब वो दोनों गधे पर बैठ जाएंगे ताकि कोई उन्हें खुद गर्ज या जालिम न कह सके। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगला गांव उनके लिए एक और हैरत भरी आजमाइश लेकर आने वाला था। बाप और बेटा गधे पर एक साथ सवार हो गए। बाप ने बेटे को आगे बिठा लिया, खुद पीछे बैठ गया। गधा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, मगर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। गर्मी और बोझ की शिद्दत से वो कांपने लगा। चंद लम्हों बाद वो एक और गांव के करीब पहुंचे। यहाँ लोग दरख्तों के नीचे बैठे आराम कर रहे थे और बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। जैसे ही उन्होंने बाप और बेटे को एक ही गधे पर सवार देखा, सबके चेहरों पर नागवारी और गुस्से की झलक दिखाई देने लगी। एक औरत ने चीखते हुए लहजे में कहा, देखो इन बेरहम लोगों को खुद तो गधे पर आसाइश कर रहे हैं और उस बेजुबान जानवर का हाल देखो कैसे हाँक रहा है। एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा, इंसान को खुदा ने अकल दी है, मगर ये लोग अकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इस मासूम जानवर पर इतना जुल्म करना क्या मुनासिब है। दूसरा शख्स अपनी चादर छाड़ते हुए बोला, यही वजह है कि दुनिया में बरकत नहीं रही। जब इंसान कमजोरों पर जुल्म करेगा तो फिर कुदरत का अजाब जरूर आएगा। लोगों के उन सख्त अल्फाज ने बाप के दिल पर गहरा असर डाला। उसे लगा जैसे हर लफ्ज उसकी ज़मीर को झंझोड़ रहा हो। बेटे ने भी उन बातों को महसूस किया और बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बाप ने गहरी सांस ली, गधे की कमर पर हाथ फेरा और उसकी थकन को महसूस करते हुए कहा, बेटा शायद हमने फिर गलती की है। लोग कहते हैं कि हम जालिम हैं और एक बेजुबान जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा जान हमने हर तरीका आजमाया मगर लोग फिर भी खुश नहीं हुए। अब क्या करें। बाप ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर बोला, मेरे बच्चे शायद अब हमें गधे के साथ पैदल ही चलना होगा। ना हम गधे पर बैठेंगे और ना ही कोई इल्जाम लगेगा। बेटा सर हिलाते हुए गधे से उतर गया। बाप भी उतर कर गधे की लगाम थाम ली तो उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। मगर बाप के दिल में ये सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या अब भी लोग मुतमईन होंगे। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोगों के पास हर हाल में कुछ न कुछ कहने को होता है। अब बाप और बेटा गधे के साथ पैदल चल रहे थे। गधा आराम से कदमों से आगे बढ़ रहा था और बाप बेटे की पेशानियां धूप में पसीने से भीग चुकी थी। मगर इस बार वो मुतमईन थे कि शायद अब कोई उन पर एतराज नहीं करेगा। मगर जैसे ही वो अगले गांव पहुंचे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चंद नौजवान जो साए में बैठे थे उन्हें देखकर हंसने लगे। एक लड़के ने कहका लगाकर कहा, देखो जरा ये लोग कितने बेवकूफ हैं। एक तंदुरुस्त गधा साथ है मगर फिर भी पैदल चल रहे हैं। दूसरा लड़का तंजिया लहजे में बोला, शायद गधा उनसे ज्यादा अक्लमंद है, कम से कम वो अपनी ताकत को आराम से इस्तेमाल तो कर रहा है। एक आदमी बैठा हुआ अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, ये लोग खुदा की दी हुई नेमत की कदर करना ही नहीं जानते। गधा सवारी के लिए होता है, ना कि तमाशे के लिए। एक और आदमी ने तीखे अंदाज में कहा, ऐसा लगता है जैसे लोग दुनिया के सबसे नासमझ इंसान हैं, ना खुद आराम कर रहे हैं और ना ही गधे का फायदा उठा रहे हैं। बाप और बेटा शर्मिंदा हो गए। बाप ने बेटे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हमने हर मुतमईन कोशिश आजमाई। कभी तुम सवार हुए, कभी मैं सवार हुआ, कभी दोनों अब पैदल चल रहे हैं मगर लोग फिर भी खुश नहीं हुए। बेटे ने सोचते हुए कहा, अब्बा जान शायद दुनिया की जुबान को कभी बंद नहीं किया जा सकता, लोग तो बस बोलने के बहाने ढूंढते हैं। बाप ने इस बात में सर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, हमें दूसरों की राय पर चलने की बजाय अपनी अकल और सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातों पर चलते रहे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। बेटे के चेहरे पर सुकून आ गया। वो जान चुका था कि असल अक्लमंद वही होता है जो अपने दिल की आवाज सुनता है और सही फैसले करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यूं बाप बेटा और गधा अपनी राह पर चल पड़े, मगर इस बार उनके दिलों में यकीन था कि वो दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपनी समझ से जिंदगी गुजारेंगे। ये कहानी हमें ये सबक दिखाती है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर हम इनकी बातों पर ध्यान देते रहे तो हम अपनी खुशी और सुकून खो बैठेंगे। हमें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो हमें दुरुस्त लगे, क्योंकि सबको खुश रखना मुमकिन नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प
دلچسپ سبق آموز کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔